Praise the Lord. Dear children, we welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ to this online Sunday school. Sunday school teachers ஆகிய நாங்கள் யெகோவா ஷம்மா சண்டே ஸ்கூல் சென்னையிலிருந்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூலுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். Dear children, how are you all doing? நல்லா இருக்கீங்களா? How are you doing the new year? Are you enjoying school? I'm sure you are all doing great by the grace of God, and I'm sure you are enjoying school. It's time to give thanks with our whole heart. And through our online Sunday school, that's just what we're going to do. So children, today we have a whole lot of things prepared for you to enjoy, to know the Lord more. So as usual, we have our worship time. We encourage you to please take your Bible, your songbook, your notebook and pen, keep it ready. Be in an attitude of worship, be in an attitude of reverence to the Lord. இங்கேயும் அங்கேயும் மூவ் பண்ணாமல் ஆண்டோட பிரசன்னத்தில் உட்கார்ந்து ஆண்ட வார்த்தை கேட்க உங்கள் இருதயத்தையும் உங்கள் செவிகளையும் திறந்து கொடுங்க. So we will have a time of worship. Sing your heart out to the Lord. Clap and praise in joy to the Lord. We will have, as you know, we have the time where we will know more about the Lord through the word of God. So அந்த நேரத்துலையும் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கலாம். என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதை ஜாட் டவுன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லேட்டர் ஆன் யூ கேன் ரெஃபர் டு இட். அண்ட் ஆல்சோ வி என்கரேஜ் யூ டு லேர்ன் த மெமரி வேர்ஸ். பை ஹார்ட் பண்ணுங்கள். ஆண்டோடைய வார்த்தை இருதயத்தில் ஒழித்து வைத்துக்கொள்ளுங்க. ஆண்டோட வார்த்தை இட்ஸ் வெரி ப்ரெஷியஸ் அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பிகம் வெரி ரேர் in the days and years to come. So we request you to please memorize the word of God, not just because it's going to come online, but because the word of God is so important to help us to lead a holy life before the Lord. And also, as you know, we will have a time of testimony about Uncle Buxing. So on the time you make profitable use of it, get to know more. அது மூலமாக நம்ம கேட்கறது மூலமாக நமக்கு என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய விசுவாசம் பெருகும், நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஸ்ட்ரெங்தன் ஆகப்படும். ஸோ திஸ் இஸ் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் த லைஃப் ஆஃப் அதர்ஸ். தட் இஸ் வை வி ஆர் லிசனிங் டு த டெஸ்டிமனிஸ் ஆஃப் Uncle Buxing and his faith journey. Because of one grain of wheat that fell to the ground, so many people people have been saved, so many churches have been planted all over the world. அது தெரிந்து கொள்றதுக்கு தான் இது ஒரு வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இட் வில் க்ரோ அவர் ஃபெய்த், இட் வில் ஸ்ட்ரெங்தன் அஸ் இன் த லார்ட். ஆல்சோ வி வில் பி ப்ரேயிங் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஹவ் செலிப்ரேட்டட் தேர் பர்த்டேஸ் இன் த பாஸ்ட் வீக், and we will be giving them a special promise. So stay tuned in throughout the program. Don't go halfway. We once again greet you, welcome you and bless you in the name of the Lord, and it is our humble prayer that this online Sunday school today will be a great blessing to you. No matter where you are watching from, we believe that God will speak with you, that God will work in you and through you, and God will make you a blessing wherever you are in the days to come. Praise the Lord. And as we go into the Sunday school, let's begin with a word of prayer. As the teacher leads us in prayer, please may we close our eyes, kneel down wherever you are, and ask God to help us and make this Sunday school today a blessing to us. Shall we pray? Praise the Lord, children. Let us pray. Our loving and living Heavenly Father, we as Sunday class children and teachers come before Thy presence to Your throne of grace. Bless each and every child who has joined in this online Sunday class program. Thank You for the new year 2025, and also thank You, Lord, for enabling us to enter into a new month, February. Lord, be with us, guide us, protect and provide us all through this new month. You are a great God, mighty, wonderful and faithful God. We pray that many children may join and be blessed. We also pray for the children who are singing and reciting memory verses. Bless them too. We also pray for Your servant who compares this program,
who shares the Word of God and who explains the faithfulness of our forefathers. Help our children to listen to the Word, understand, obey, and practice in their lives. Be with us from the beginning to the end of this program. Bless those who have helped to compile the program from behind. We pray that your blessings may be with the children who are celebrating their birthdays. We ask all these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Let's all join in singing and praising God. Take on it.
time to listen to God's word. Praise the Lord, children. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம லெசன் பார்க்க முன்பாக நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த வேலையில உடைய சமூகத்தில் வந்து ஜெபிக்க நீர் கொடுத்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம். உடைய வேதத்தில் உள்ள ஆண்டவரே காரியங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் போது எங்களோடு நீர் பேசுங்க. எங்களுக்கு அது பிரயோஜனமா இருக்கு. கிருபையை தாங்க. கீழ்ப்பிடிக்கூடிய இருதயத்தையும் எங்களுக்கு தந்து வழிநடத்தும். மீட் பிரேஸ்வு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். இன்னைக்கு நம்ம லெசன் போக முன்பாக நம்ம மெமரி வர்ஸ் என்னன்னு படிக்கலாம். Philippians chapter 4 verse 13. Okay. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. ஸோ நிறைய நேரம் நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ரொம்ப பலவீனமா அல்லது நம்மளால சில காரியங்களை செய்ய முடியாது அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஆண்டவர் நம்முடைய பலனா இருக்கிறாரு. எப்போதுமே எப்போ நம்ம ஃபீல் பண்றோமோ அப்போ நம்ம யாரையாவது என்ன செஞ்சிருப்போம், நம்ம சார்ந்து காணப்படுவோம் இல்லையா? ஸோ நம்முடைய இப்போ நம்ம யாரை சார்ந்து இருக்க போறோம்னா கிறிஸ்து இல்லைன்னா நம்மளுக்கு என்ன இல்லை, பலன் இல்லை. அப்போ அவர் பலன் கொடுக்கும்போது நம்ம எல்லா காரியங்களையும் என்ன செய்ய நம்மளால முடியும். இங்கிலீஷ்லயும் ஒரு ரெண்டு பார்க்கலாமா? I can do all things through Christ who strengthen me. யார் என்ன ஸ்ட்ரென்தன் பண்றா? கிறிஸ்து என்ன ஸ்ட்ரென்தன் பண்றாரு. Philippians chapter 4 verse 13. இதோட ரீட் பண்ணலாமா? தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லயும். என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. பிலிப்பியர் 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians chapter 4 verse 13. Okay. இப்போ உங்க ஸ்கூல்ல உங்க பிரின்சிபலுக்கு உங்க நேம் தெரிஞ்சிருந்தா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா? ஐயோ பரவாயில்ல, பிரின்சிபல் என்ன கூப்பிடுறாரு, என் பேர் சொல்லி எனக்கு தெரியுது. ஏன்னா உங்க ஸ்கூல்ல நிறைய பிள்ளைங்க இருப்பாங்க, அதுல உங்க பேரை அவருக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணி என்னைக்காவது கூப்பிடும் போது அது உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஸோ ஒரு நாள் உங்களை கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாரு, இன்னைக்கு இந்த ஸ்கூல்ல நான் உன்னை கேப்டன் ஆக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். பரவாயில்ல, நான் என்ன செய்ய போறேன், கேப்டன் ஆக போறேன். ஆனா ஒரு பக்கத்துல எப்படி இருக்கும், பயமா இருக்கும். நான் இவ்வளோ பிள்ளைங்க முன்பாக நான் எப்படி கேப்டன்ஷிப் எடுத்துக்குவேன், நான் எப்படி அந்த லீடர்ஷிப் எடுத்து நான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா? அப்போ அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு நம்ம பைபிள்ல ஒரு நபரை குறித்து நம்ம பார்க்கலாம். மோசே. ஓகே, மோசையை குறித்து நம்ம பார்க்க போறோம். இது எக்ஸோடஸ்ல இந்த ஸ்டோரி இருக்கு. சரி, இந்த லெசன் இதுல எக்ஸோடஸ்ல இருக்கு. ஓகே. ஸோ மோசஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், மோசஸ் பிறக்கும் போது அவரை என்ன செஞ்சாங்க, பேபியா எங்க நைல் நதியில விட்டுட்டாங்க. அப்புறம் என்ன செஞ்சு பார்வோனுடைய குமாரத்தி அந்த பேபியை எடுத்துட்டு கொண்டு போய் தன்னுடைய குமாரன் மாதிரி என்ன செஞ்சாப்புல வளர்த்தாங்க. ஸோ அப்படி வளர்க்கும் போது எப்படி வளர்த்தா, தன்னுடைய ஒரு ராஜா வீட்டுல ஒருத்தர் வளர்றாரு அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்? ஆக்சுவலி மோசே யாரு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு அடிமை, ஒரு இஸ்ரவேலன். அவங்க எகிப்து தேசத்துல அடிமையா இருக்காங்க, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இஸ்ரவேல் மக்கள். ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஆண்டவர் அந்த சின்ன பேபியாகிய மோசையை பாதுகாத்து யாரு வீட்டுல வளர வைக்கிறாரு? பார்வோன் குமாரத்தி வீட்டுல வளர வைக்கிறாரு. சோ அப்போ அந்த பார்வோன் குமாரத்தி வீட்டுல வளரும் போது எப்படி தன்னுடைய சொந்த பிள்ளை மாதிரி என்ன செய்யறாப்புல அந்த பார்வோன் குமாரத்தி அவனை வளர்க்குறாங்க. வளர்க்கும் போது அவனை சின்னதுல இருந்தே ஒரு ராஜகுமாரன் அல்லது ஒரு பிரின்ஸுக்கு என்னென்ன ஸ்லாக்கியம் எல்லாம் கிடைக்கணுமோ, என்னென்ன ப்ரிவிலேஜ் எல்லாம் கிடைக்கணுமோ அவ்வளவு ப்ரிவிலேஜும் இந்த மோசேக்கு என்ன செஞ்சிச்சு, கிடைச்சிச்சு. இவன் யங் மேனா வரும்போது எப்படி வந்தான் தெரியுமா? பைபிள் சொல்லுது, ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 7ல அவன் எல்லாத்துலயும் வெல் ட்ரெயின்டு, எல்லாத்துலயும் நல்ல தெரிந்தவனா காணப்பட்டான். எகிப்தில் உள்ள எல்லா கலைகளையும் எல்லா காரியங்களையும் என்ன செஞ்சான், கற்று தேர்ந்தவனாய் காணப்பட்டான். அது பிறகு அவன் ரொம்ப வாக்குல பேச்சுல எப்படி இருந்தான்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா வல்லமையா இருந்தான். அவனுடைய பேச்சுலையும் அவனுடைய செய்கையும் சரி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. அவ்வளோ ஒரு நல்ல படிச்சு ஒரு டாக்டரேட் வாங்கின மாதிரி ஹி வாஸ் அந்த டைம்ல அவ்வளோ இதா காணப்பட்டான். ஸோ அப்ப எப்படி ஆக்சுவலி யாரு, ஒரு அடிமையா காணப்பட்ட இவன் இப்போ பார்வோனுடைய குமாரத்தியோட பிள்ளைன்னு சொல்றதுனால இவன் அங்க உள்ள ஈஜிப்சியன்ஸ் கிடைக்க வேண்டிய எல்லா ப்ரிவிலேஜும் இவனுக்கு கிடைச்சது மட்டும் இல்ல, இவனை என்ன செஞ்சான், அந்த பயன்படுத்தின எப்படி நல்ல ட்ரெயின்டா இருந்தா, எல்லா எஜுகேஷன்லயும் நல்ல எல்லாம் தலை சிறந்து விளங்குனா, அவனுடைய ஸ்பீச்லையும் சரி ஆக்ஷன்லயும் என்னது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா காணப்பட்டான். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல இதுல இருந்தாலும் இவனுக்குள்ள எப்பவுமே ஒண்ணு இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, நான் யாரு, நான் ஈஜிப்சியன் கிடையாது, நான் யாரு, இஸ்ரவேல் ஜனம், நான் ஈஜிப்சியன் கிடையாதுங்கிற எண்ணம் எப்போதும் அவனுடைய வாழ்க்கையில காணப்பட்டே இருந்துச்சு. இது வாலிபனா மாறினா அப்போ என்னாச்சுன்னா ஒரு எப்படி பார்க்கும்போது அவன் ஏன்னா அவன் ஈஜிப்சியன் கிடையாது, அவன் யார் சொன்னா
அவன் இஸ்ரவேலன். சோ எப்போது இஸ்ரேல் மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறதையும் இந்த ஈஜிப்சியன்ஸ் வந்து அவங்க ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறதையும் என்ன செஞ்சா இவன் பார்த்துட்டே இருந்தான். அப்ப நினைச்சான், நான் நல்ல ட்ரெயின்டு, ஐ வில் பவர்ஃபுல் இன் ஸ்பீச் அண்ட் ஆக்ஷன். ஸோ அதனால என்ன பண்ணலாம், நானே உங்களை எப்படியா டெலிவர் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்ப என்ன பண்ணான், ஒரு நாள் ஒரு தடவை இப்படி இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஈஜிப்சியன் வந்து ஒரு இஸ்ரேல் மனிதன் என்ன செய்யறான், அடிக்கிறத பார்த்தான். சும்மா ஏன் இவன் அநியாயமா அடிக்கிறான் அப்படின்னு இவனுக்கு கோவம் வந்துச்சு. ஏன்னா இவன் இஸ்ரவேலன். ஸோ என்ன பண்ணா, அங்கங்க பார்த்தான் யாராவது இருக்காங்களான்னு பார்த்தான், ஒருத்தருமே இல்லை. ஸோ என்ன செஞ்சான், இவன் இறங்கி வந்து அந்த எகிப்தியனை என்ன செஞ்சுட்டான், கொன்னு கொலை பண்ணி கீழே என்ன செஞ்சுட்டான், பதைச்சிட்டான். இஸ்ரேல் அவனை சொன்னா, நீ ஓடி நீ உங்க வீட்டுக்கு போயிரு அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சா அனுப்பி விட்டான். சோ இப்ப நினைச்சான், சுத்தி பார்த்தான், யாரும் நம்ம பார்க்கல. அப்ப என்னது, ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல, நான் என்ன செஞ்சிட்டேன், இஸ்ரேல்ல ஒருத்தர் என்ன செஞ்சேன், காப்பாத்திட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிம்மதியோட என்ன செஞ்சான், திருப்பி வீட்டுக்கு போறான். அப்புறம் இன்னொரு நாள் திருப்பி நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா, 2 இஸ்ரேல் ஜனங்கள் செஞ்சாங்க. 2 பேரும் சேம், இவனோட ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறதை பார்த்தான். உன்னை இப்ப இவனுக்கும் வந்துச்சு, என்னடா நீங்க நீங்க 2 பேருமே யாரு, இஸ்ரவேல், ஒய் நீங்க ஏன் ஃபைட் பண்றீங்க, நீங்க ஃபைட் பண்ணக்கூடாதுல்ல அப்படின்னு இவன் சொன்னான். உடனே மோசே சொன்னோன்னு அந்த ஒரு இஸ்ரேல் சொன்னா, டேய் நீ யாரு, உங்களை யாரு என்ன அதிகாரியா வச்சா, நீ ஒருவேளை என்னதான் இருக்கலாம், இஸ்ரேலா இருக்கலாம், ஆனா நீ எனக்கு அதிகாரியே என்ன கிடையாது, நீ என்னுடைய அதிகாரி கிடையாது. நீ நேத்து ஈஜிப்சியனை கொன்னதுக்கு முதல்ல என்னையும் கொல்ல பாக்கியா அப்படின்னு ஒருத்தன் கோவத்தோடு சொன்னோன்னு இவனுக்கு பயம் வந்துச்சு. ஐயோ, நான் நினைச்சேன் நேத்து கொன்னது யாருக்கும் தெரியாதுன்னு, பட் இப்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு. அப்ப ராஜா தெரிஞ்ச ராஜா என்ன பண்ணிடுவாரு, என்ன பார்வோன் என்ன கொன்றுவாருன்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து என்ன செஞ்சுட்டான், தப்பி ஓடிட்டான். சோ இதே மாதிரிதான் நம்ம நினைப்போம், இந்த மோசையை போல, பரவாயில்ல எனக்கு நல்ல திறமை இருக்கு, நான் நல்லா பேசுறேன், நான் எல்லா காரியமும் நான் செய்யறேன், என்னால என்னுடைய பலத்துல நான் பாவம் செய்யாம, அல்லது நான் நல்ல பிள்ளையா நான் வாழ்ந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய நேரம் நம்ம நினைக்கிறோம். நம்ம அல்லது நான் ரொம்ப டெடிகேட்டடா இருந்தேன்னா, ஒரு இடத்துக்கு நான் போகாம இருந்தேன்னா, நான் தப்பு செய்யற மாதிரி காரியங்கள் எனக்கு இல்லாம இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன செஞ்சிருவேன், நான் வெற்றியோட வாழ்ந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அநேக நேரம் நினைக்கிறோம். ஆனா என்ன செஞ்சிருது, அடுத்த நிமிஷம் என்ன செஞ்சிருந்தோம், நம்ம அந்த பாவத்துல விழுந்துருதோம், அல்லது நம்மளால அந்த காரியத்துல இருந்து விடுதலை பெறவே முடியல. எப்படி இந்த மோசைக்கு விடுதலை பெற முடியும், மோசை நினைச்சான்னா, நான் நல்ல ட்ரெயின்டு, நான் நல்ல ஸ்பீச், என்னுடைய ஸ்பீச் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கு, அதனால நான் எப்படியாவது என்ன பண்ணிடலாம், ஆக்ஷனும் பவர்ஃபுல் ஆக்ஷன் எனக்கு, அதனால இந்த இஸ்ரேல் மக்களுக்கு நான் உதவி செய்யலாம் நினைச்சேன். ஆனா என்ன ஆச்சு, இப்போ செய்ய முடியல அப்படின்னு ஒண்ணு பயந்து என்ன பண்ணிட்டான், ராஜா அவனை கொன்றுவார்னு சொல்லிட்டு இவன் எங்க ஓடிட்டான், மீதியான் தேசத்துக்கு ஓடி போயிட்டான். இவன் இங்கிருந்து அங்க போகும்போது அவனுடைய வயசு எவ்வளவு தெரியுமா, 40 வயசு. சோ ஆனா அந்த 40 வயசு முடிஞ்சு அவன் அங்க போன பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா, திருப்பி 40 வருஷம் அந்த மீதியான் தேசத்துல அவன் ஒரு ஆடு மேய்க்கிறவனா காணப்பட்டான். அது கூட அவனுக்கு சொந்தமான ஆடு இல்ல, அவனுடைய மாமனார் கொடுத்த ஆடுகளை என்ன செஞ்சான், அவன் மேய்ச்சிட்டு இருந்தான். இப்ப அங்க அவனுக்கு இப்ப கல்யாணம் முடிஞ்சிச்சு, 2 பிள்ளைங்க இருக்காங்க. இவன் என்ன மாமனாருடைய ஆடுகளை மேய்ச்சிட்டு அங்க தனியா இருக்கான். முன்னாடி எயித்துல இருக்கும்போது he well trained, he powerful in speech and action, but now அன்னது அவன்கிட்ட ஒண்ணுமே கிடையாது, சொந்தமா அவன்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது. அவன்கிட்ட இருக்கிற கொஞ்சம் ஆடு கூட யாருடைய ஆடு, தன்னுடைய மாமனார் ஆடை தான் மேய்ச்சிட்டு இருந்தான். சோ இப்போ தனிமையா 40 வருஷம், இட்ஸ் நாட் ஈஸி இல்ல, 40 இயர்ஸ். ஒருத்தருமே அவன் ஈவன் ஒரு இஸ்ரேல கூட அவன் பார்த்திருக்க மாட்டான், சொந்த பந்தம் யாருமே பார்த்திருக்க மாட்டான். ரொம்ப அப்படி காணப்படும் போது ஒரு நாள் அந்த ஆடுகள் எல்லாம் வச்சுட்டு மலைக்கு என்ன செஞ்சான், கூட்டிட்டு போனான். அப்ப திடீர்னு பார்த்தா அங்க என்னன்னா ஒரு செடி வந்து என்ன செஞ்சுச்சு, தீ எரிஞ்சதை பார்த்தான். என்னடா ஒரு செடி தீரிது, ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சுன்னு நினைச்சோம், நம்ம ஓடி போய் பார்க்க போவோம்ல, ஒரு இடத்துல எங்கேயாவது நம்ம நடந்து போயிட்டு இருப்போம், அங்க ஏதாவது வித்தியாசமா இருந்துச்சுன்னு நினைச்சோம் பார்ப்போம். அதே மாதிரி இவனும் அந்த செடி தீ எறியறத பார்த்தோன்னு என்ன செஞ்சான், அந்த புதர் செடி எறியறத பார்த்தோன்னு என்ன பண்ணா, போய் பார்க்க போனா, என்னடா வித்தியாசமா இருக்கு, செடிக்கு தீ எறியுது. நல்லா உத்து பார்த்தா அந்த செடி நல்லா தீ எரிஞ்சிட்டு இருக்கு, பட் ஒரு இலை கூட என்ன செய்யல, கரியவே இல்லை. யூஸ்வலா ஒரு தீ எரிஞ்சா என்ன ஆகும், ஆஷஸ் எல்லாம் வரும்ல, நிறைய சாம்பல் ஆயிரும், கரிஞ்சு போயிடும், அவங்க கருப்பாலாம் கிடக்கும், புகை வரும். பட் ஆனா இந்த இடத்துல இந்த புதர் வந்து தீ எரிஞ்சிட்டு இருக்கு, என்ன செய்யல, ஒண்ணு கூட கருப்பாகல. உடனே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சு. ஒண்ணாம பக்கத்துல போய் பார்க்க போனான். பக்கத்துல போய் பார்க்க போகும்போது அந்த இடத்துல இருந்து மோசே மோசே அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சு ஒரு சவுண்ட் வந்துச்சு. அந்த மரத்துல இருந்து எப்படி வந்துச்சு, மோசே மோசேன்னு ஒரு சவுண்ட் வந்துச்சு. இவனால எப்படி நினைச்சான், எனக்கு யாருமே தெரியாது, எனக்கு யாருமே இப்ப கிடையாது, 40 வருஷம் தனியா இருக்கான், இவனுக்குன்னு சொந்தமானது ஒண்ணுமே இல்லை. ஆனா இப்ப என் பேரை சொல்லி ஒருத்தவங்க என்ன செய்யறாங்க, கூப்பிடுறாங்க. அப்படின்னு பக்கத்துல போனா மூசே மூசேன்னு.
உடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு. ஏன்னா அங்க சொன்னாரு, நான் உன்னுடைய தேவன், உன்னை நான் கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றோம்னா இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாச்சு. இதே மாதிரிதான் ஏசப்பா நம்மள, என் நேமு, உங்க நேமு, எல்லாரும் நேமையும் என்ன செய்யும் அவருக்கு தெரியும். நான் சொன்னேன்ல, அந்த உங்க ஸ்கூல்ல உங்க பேரை சொல்லி கூப்பிட்டா அவங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். இங்க தேவாதி தேவன், ராஜாதி ராஜன், நம்மள எல்லாற்றையும் சிருஷ்டித்த அவரு நம்ம பேரை சொல்லி கூப்பிட்டா நம்மளுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா? சோ ஏன்னா அவர் உன்னையும் என்னையும் தனித்தனி தனி விதமா என்ன செஞ்சிருக்காரு, அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறனால நம்முடைய பேரு, நான் எங்க இருக்கேன், எப்படி இருக்கேன், எல்லாத்தையும் ரசிச்சிட்டா இருக்கு, பார்த்துட்டே இருக்காரு. இந்த மோசே நினைச்சா 40 வருஷம் எனக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தான். ஆனா அந்த புதர்ல இருந்து ஆண்டவர் என்ன செய்யறாருன்னு, மோசே மோசேன்னு கூப்பிட்டாரு. சொல்லிட்டு சொன்னாரு, அஹ் கூப்பிட்டு சொன்னாரு, நீ நிக்கிற இடம் பரிசுத்தமான பூமிமா, நீ வந்து என்ன செய்ய, உன் காலில் உள்ள செருப்பை கழட்டி போட்டுரு, நான் உங்க கூட பேச போறேன் அப்படின்னு. சோ ஆண்டவர் அவன் கூட பேச ஆரம்பிச்சாரு. என்ன பேச ஆரம்பிச்சாரு தெரியுமா? இஸ்ரவேல் மக்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. நீ சொன்னது, நீ நினைச்சதுல இஸ்ரவேல் மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு. சோ அவங்க இப்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்க அழுறாங்க. நான் அவங்க அழுகின் சத்தத்தை நான் கேட்டுட்டேன். அதனால நான் உன்னை என்ன பண்ண போறேன்னா, நான் ஒன்ன தெரிஞ்செடுத்து நீ போய் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அந்த எகிப்துல இருந்து என்ன செய்யணும், விடுவிச்சு நீ நான் சொல்ற ஊருக்கு, கானான் தேசத்துக்கு நீ அவங்கள அழைச்சிட்டு வரணும். ஏன்னா அவங்க இங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்க அழுறாங்க, எனக்கு அவங்க அழுறத நான் கேட்டுட்டேன். அதனால அதுக்கு நான் ஒன்ன தெரிஞ்செடுத்திருக்கேன். நீ உன்னை தெரிஞ்செடுத்தனால ஐ ஹவ் chosen you, so what you should do, you should go there. அவங்கள என்ன செய்யும், அங்க இருந்து விடுவிச்சு ரெடியும் பண்ணி நீ கூட்டிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே இவனுக்கு ஐயோ பயமா ஆயிடுச்சு. ஏன் பயமாயிடுச்சு? லாஸ்ட் டைமும் இதே தானே பிரச்சனை வந்துச்சு அவனுக்கு. ஐயோ, நானும் லாஸ்ட் டைம் நானே கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணேன், ஆனா என்ன ஆகல, நான் என்ன பயந்து போய் நான் இப்ப வந்து 40 வருஷமா யாருமே இல்லாம நான் இப்போ இங்க வனாந்திரத்துல இருக்கேன். சோ இப்படி இருக்கிற நேரத்துல நான் போய் அவங்கள எப்படி நான் கூட்டு வர முடியும்னு. அப்போ நீங்க கூட்டு வரீங்கன்னு சொல்றீங்கல்ல, என்ன கூட்டு வரணும், அப்போ நீங்க யாருன்னு நான் போய் அவங்ககிட்ட சொல்லுவேன். இப்போ நான் 40 வருஷம் அந்த ஊர்ல இல்ல, இப்ப நான் அவங்ககிட்ட போய் உங்களை ஆண்டவர் வந்து விடுவிச்சு கானான் தேசத்துக்கு கூட்டு போறாரு சொன்னா அவங்க வருவாங்களா, நம்புவாங்களா அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு உடனே, என்னுடைய பேர் என்னன்னா, மோசேக்கு வெளிப்படுத்தினாரு, என்னுடைய பேரு ஜெகோவா. எகோவா அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ஐ எம் ஹூ ஐ எம், நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன். பைபிள்ல முதல்ல இங்கதான் என்ன செய்யறாரு, தேவன் அவங்களுக்கு எகோவாவாக வெளிப்படுறாரு. நான் இருக்கிறவன், உனக்கு எப்படி வேணும், அது நான் உனக்கு இருக்கிறவராகவே நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினாரு. ஆனா இப்போ நம்மளுக்கு ஆண்டவர் எப்படி வெளிப்பட்டிருக்காரு? கிறிஸ்து ஏசு மூலமாக, ஏசு கிறிஸ்து மூலமாக என்ன செஞ்சிருக்காரு, இப்போ நமக்கு வெளிப்படுறாரு. நம்மளோட அனுதினமும் நம்மளோட என்ன செய்யறாரு, பேசுறாரு. அன்னைக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஏகோவாங்கிற நாமம் மூலமாக என்ன செஞ்சாரு, அவங்களோட பேசினாரு. அதே மாதிரி இப்போ நம்மளுக்கு இயேசு கிறிஸ்துங்கிற நாமத்தின் மூலமாக என்ன செய்யறாரு, நம்மளோட பேசுகிற தேவனா அவர் காணப்படுறாரு. ஆனாலும் இவனுக்கு இன்னும் பயம், நான் எப்படி போவேன், ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் என்ன ஆயிடுச்சு, எனக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிட்டு. உன்னை ஆண்டவர் சொன்னாரு, கவலைப்படாத, நான் உன் கூடவே நான் இருக்கிறேன், நீ பயப்படாத, நான் உன் கூட இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதே மாதிரிதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம நிறைய நேரம் பயப்படுறோம். சில காரியங்கள் நம்ம செய்ய முடியுமோ செய்ய முடியாதோ, அல்லது நான் சொன்ன கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி பாவம் செய்யும் போது எனக்கு அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறோம், நம்ம அநேக நேரம் நம்ம நிறைய பிரயாசப்படுறோம். ஆனா என்ன செய்ய முடியல, நம்மளால அந்த பாவத்துல இருந்து நம்மளால என்ன செய்ய முடியல, வெளியில வரவே முடியல. ஆனா நம்முடைய பாவத்துல இருந்து விடுதலை பண்றதுக்கு ஒரே ஒருத்தர் தான் முடியும். அது யாரு? ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து. எப்படி மோசே கூட சொன்னார்ல, நான் உன் கூட இருக்கிறேன், நீ பயப்படாதன்னு சொன்ன மாதிரி இப்போ ஆண்டவரா ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு இருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட போனோம்னா அவரு நம்முடைய பாவங்களை நம்ம அறிக்கையிடும் போது ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு, நம்முடைய எல்லா பாவத்தையும் மன்னிச்சு நம்மளுக்கு என்ன செய்யறாரு, நம்மளை நீதிமானாக மாற்றாரு. பாவம் செய்யாதபடிக்கு வாழக்கு அவர் என்ன செய்யறாரு, நம்மளுக்கு பலன் கொடுக்காரு. ஏன்னா நம்ம செஞ்ச பாவத்துக்கெல்லாம் யாரு சிலுவையில் அறியப்பட்டா, ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவத்துக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்டு மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்தாரு. சோ அவர் மேல, ஜஸ்ட் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தின் மேல நம்ம விசுவாசம் வைக்கும் போது நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும். அப்போது நம்ம ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துடைய பிள்ளைங்களா நம்ம மாற முடியும். அவர் அப்போ என்ன செய்யறாரு, நான் ஏசப்பா பிள்ளையா மாறும்போது என் உள்ளத்துல யார் வந்து வாசிக்கிறா, ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து என் கூட இருக்கிறாரு. அப்ப நான் எதுக்குமே என்ன செய்ய தேவையில்ல, பயப்படவே தேவையில்ல. இப்போ எகோவாங்கிற நாமத்து மூலமா மோசேக்கு வெளிப்படும் போது அவர் சொல்றாரு, நான் உன் கூட இருக்கேன்ப்பா, நீ என்ன செய்யாத, நீ பயப்படாதன்னு சொன்னாரு. அப்போ அதே மாதிரிதான் நம்மளும் அந்த ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாம நீங்க யாராவது இருப்பீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவ என்ன செஞ்சுக்கோங்க,
ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. அவர் நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவர் உங்க கூட இருப்பாரு. உங்களுக்கு என்னது கிடையாது, பயமே கிடையாது. சரியா? சோ இப்போ அவனுக்கு திருப்பியும் கொஞ்சம் ஓகே, ஆண்டவர் என் கூட இருப்பாரு. ஆனா திருப்பி இன்னொரு பிரச்சனை, அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை. என்ன பிரச்சனை தெரியுமா? ஆண்டவர் சில காரியங்களையும் அவனுக்கு நிறைய சொல்லிட்டே இருந்தாரு. சொல்லிட்டு சொன்னாரு, இவன் இந்த காரியங்கள்லாம் போய் செய்யுப்பா அப்படின்னு, இந்த அதிசயங்கள்லாம், அந்த சயின்ஸ் எல்லாம் நீ போய் அங்க போய் செய் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் இதெல்லாம் செய்யறான். ஆனா அவன் நம்புவாங்களா இல்லையான்னு தெரியல. இப்ப எனக்கு என்னாச்சு, என்னால பேச முடியாது, ஐ கான் ஸ்பீக் வெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். ஆனா இதே ஞாபகம் இருக்கா? இதே மோசே, when he was younger, he was powerful in speech and action. பட் இப்ப என்ன சொல்றான்? ஐ கான் ஸ்பீக் வெல். அதனால நான் போய் அந்த ஜனங்கள்கிட்ட போய் பேசினா அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, கேட்க மாட்டாங்க, எனக்கு பேசவே வராதே அப்படின்னு. சோ இப்போ தன்னுடைய உண்மையான நிலையை என்ன செஞ்சுட்டான், அவன் அறிஞ்சுக்கிட்டான். என்னால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது, என்கிட்ட பலனே இல்லை, என்கிட்ட எந்த விதமான பிரச்சனை எதுவுமே என்கிட்ட கிடையாது. இப்போ அவன் உணர்ந்துக்கிட்டான் யார சார்ந்திருக்கணும்னு, ஆண்டவரை சார்ந்திருக்கணும்னு. அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு, உனக்கு வாயை படைச்சது யாரு, உன் வாயை படைச்சது யாரு, நான்லா. சோ அப்ப நான் உனக்கு என்ன செய்வேன், ஹெல்ப் பண்ணுவேன். நான் உன் கூட இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன். நான் உன்னுடைய வாயா இருந்து நான் என்ன செய்வேன், நான் பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறமும் கொஞ்சம் அவனுக்கு கொஞ்சம் தயக்கம் அவர் சொல்றாரு, ஓகே நான் உனக்கு ஒரு கம்பெனியனை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி உன்னுடைய சகோதரன் ஆரோன்கிட்ட வந்து உனக்கு என்ன செய்வான், ஹெல்ப் பண்ணுவான். இந்த நேரம் தான் அவன் என்ன செஞ்சான், தன்னை ஒப்பு கொடுத்தான். ஓகே நான் ஆண்டவருக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சான், ஒப்பு கொடுத்தான். ஆண்டவர் அவன்கிட்ட பேசும்போது என்ன சொன்னா தெரியுமா, நீ இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்துல இருந்து எங்க கூட்டிட்டு போவ, கானான் தேசத்துக்கு கூட்டு போவ. அப்போ சும்மா எல்லாம் போக மாட்டீங்க, எப்படி போவீங்க, அநேக அற்புதம் அதிசயங்களை நான் செய்வேன், அநேக காரியங்களை செய்வேன், மற்றவங்க எல்லாம் பார்த்து பிரமிக்கத்தக்கதாக, ஆண்டவர் நான் பெரியவர் மற்றவங்க அறிஞ்சு கொள்ளத்தக்கதாக நான் பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்வேன். நீ அவங்கள ஜனங்களை இங்க எகிப்துல இருந்து கானான் தேசத்துக்கு என்ன செய்ய போற, நீ அழைச்சு கொண்டு போறன்னு. இப்போ அவன் கீழ்ப்படிஞ்சு தன்னை என்ன செஞ்சான், ஒப்பு கொடுத்தான். அவன் எப்போ கீழ்ப்படுதலோடு அந்த காரியத்தை ஒப்பு கொடுத்தானோ, இப்ப என்ன ஆச்சு, அவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களை என்ன செஞ்சான், அந்த எகிப்துல இருந்து ஜனங்களை மீட்டு கொண்டு போய் கானான் தேசத்துக்கு கொண்டு போனான். சரியா? இதுக்கு ஒரே ஒரு காரியம் அவன் தேவைச்சு. முதல்ல தான்ட்ட ஒண்ணுமே இல்லை, தன்னுடைய பலன் ஒண்ணுமே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் 40 years he thought okay I can do everything அப்படின்னு நினைச்சான். ஆனா இப்போ இந்த செகண்ட் 40 yearsல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஐ கான் ஸ்பீக் வெல், எனக்கு யாருன்னு தெரியாது. அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அவன் பேரை சொல்லி கூப்பிடும் போது 40 வருஷம் கழிச்சு ஒருத்தவங்க அவனை பேர் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒருத்தவங்க பேர் சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. அப்போ ஆண்டவர் என்ன தேடி வராருன்னு அவனுக்கு சந்தோஷமா இருந்துச்சு. இப்போ ஆண்டவர் அவன் கூட இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. இதெல்லாம் சொன்னோன்னே எப்போ அவன் கீழ்ப்படிஞ்சானோ அவன் என்ன செஞ்சான், இஸ்ரேல் ஜனங்களை மீட்டெடுத்தான். ஸோ நம்மளும் நம்முடைய இயலாத காரியத்தை என்ன செய்யணும், ஆண்டவர்கிட்ட அறிக்கையிடணும். ஆண்டவரே என்னால எனக்கு பலன் கிடையாது, நான் நிறைய நேரம் நான் செஞ்சிருவேன், என் பலத்துல நான் செஞ்சிருவேன். எஸ்பெஷலி இப்போ நீங்கெல்லாம் எக்ஸாம் பண்ணுவீங்க இல்லையா, இப்போலாம் உங்களுக்கு ஆனுவல் எக்ஸாம் நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இப்போ நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்ல என்னுடைய நாலேஜ்ல ஐ கேன் டூ வெல் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஆனா நீங்க இந்த நேரம் உங்களுடைய நாலேஜையும் உங்களுடைய விஸ்டமும் சார்ந்துக்கலாம ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து சார்ந்து கொள்ளுங்க. அப்போ ஆண்டவர் என்ன செய்வார், உங்களுக்கு நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா தருவார். அதுதான் அந்த வசனம். ஜெபம் பண்ண நீங்க எக்ஸாம் படிக்கிறதுக்கு முன்பாக இந்த வசனத்தை சொல்லி ஜெபம் பண்ணுங்க. இந்த வசனத்தை நீங்க படிங்க. அப்போ ஆண்டவரே ஐ கேன் டூ ஆல் திங்ஸ், எப்படி கிரைஸ்ட் இஸ் ஸ்ட்ரென்தனிங் மீ, என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துனால எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. அந்த வசனத்தை படிச்சுட்டு ஜெபத்தோட நீங்க உங்க படிப்பை படிங்க, பாடத்தை படிங்க. ஆண்டவர் என்ன செய்வார், உங்களுடைய எக்ஸாம்ல உங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா கொடுப்பாரு. சரிங்களா? இன்னும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாம அல்லது நிறைய நேரம் பாவத்துல இருந்து நான் எப்படி விடுதலை பெறணும் அப்படின்னு சொல்லி தயங்கிட்டு இருக்கிற யாரா தம்பி தங்கச்சி நீங்க இருப்பீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுங்க. ஏசப்பா எனக்கு நானே நேரம் நான் இந்த பாவத்துல இருந்து விடுதலை பெறணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனா என்னால என்ன செய்ய முடியல, விடுதலை பெறவே முடியல. ஆனா நம்மள விடுதலை பண்ற ஒரே ஒருத்தர் தான், அவர் யாரு, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து. நீங்க அவர்கிட்ட வந்தீங்கன்னா அவர் உங்களுக்கு ரட்சிப்பையும் விடுதலையும் என்ன செய்யறாரு, உங்களுக்கு தருகிறாரு. அதே மாதிரி ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைங்க நீங்க ஒவ்வொருவரும் கூட ஆண்டவர்கிட்ட நீங்க ஜெபம் படிக்கும் போது இல்ல எல்லா காரியங்களையும் செய்யும் போது இந்த பிலிப்பியன்ஸ், திருப்பி நான் அந்த வசனம் சொல்றேன், பிலிப்பியன்ஸ் சாப்டர் 4:13 படிச்சுட்டு நீங்க பாடம் படிங்க. ஓகே, என்னை பலப்படுத்திய கிறிஸ்துவினால எல்லாத்தையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. பிலிப்பியர் 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians chapter 4:13.
13. இந்த வசனத்தை எப்போதும் நீங்க படிக்கிறதுக்கு முன்பாக ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து, ஆண்டவரே நான் இப்ப பாடம் படிக்க போறேன், இப்ப எனக்கு எக்ஸாம் வருது, நான் இடத்துல கேட்கிறேன், என்ன பலப்படுத்த எல்லாவற்றையும் செய்யணும். எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கலாம், ஒருவேளை மேக்ஸ் போட கஷ்டமா இருக்கலாம், கெமிஸ்ட்ரி படிக்க கஷ்டமா இருக்கலாம், ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஆண்கிட்ட கேட்கும்போது ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு? உங்களுக்கு பலனை கொடுக்குறாரு. உங்களுடைய பலத்தினால அல்ல, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய பலத்தினால உங்களுக்கு ஆண்டவர் சக்சஸ்ஃபுல்லான காரியங்களை தருவார். ஜோம் இல்லாமா இன்னும் யாரும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாம அல்லது இந்த பாவத்துல இருந்து நான் வெளில வர முடியாம இருக்கீங்கன்னா, அவங்க கூட என் கூட சேர்ந்து நீங்களும், ஏசப்பா எனக்கு உண்மை தவிர வேற வழி கிடையாது, நீங்க தான் என்ன 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 செய்ய முடியும், விடுதலை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லுங்க. அப்புறம் எக்ஸாம் படிக்கிற பிள்ளைங்களும், ஆண்டவரே எனக்கு படிக்கிறதுக்கு பலன் இல்லை, ஆண்டவரே எனக்கு நீங்க பலப்படுத்துங்கன்னு சொல்லி இப்ப நம்ம ஜோம் பண்ணலாம்னா, நீங்க ஜோம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் என்ன செய்றார்? உங்க ஜெபத்தை கேட்கிறவரா இருக்கிறார். அன்புள்ள இயேசுப்பா, இந்த வேலையில நம்முடைய சமூகத்துல ஒப்பு கொடுக்குறோம். ஆண்டவரே இயேசுப்பா, மோசே கூட தன்னுடைய பலத்துல அநேக காரியங்களை சாதிக்கணும்னு நினைச்ச சுவாமி, ஆனா அவனால முடியல. ஆனா தன்னை ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லும் போது அவன் கூட இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விடுவிச்சு கானான் தேசத்துக்கு கொண்டு சென்றான் சுவாமி. ஆண்டவரே, அவன் கூட நீர் இருந்தீர். அதே மாதிரி இயேசுப்பா, நீர் எங்களோடு கூட எங்க பிள்ளைங்க ஒவ்வொருவரோடும் கூட நீர் இருக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமா கர்த்தாவிசப்பா, பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற முடியாம இருக்கிற எங்களுடைய பிள்ளைங்களுடைய காரியங்கள்ல அவங்களுக்கு நீர் உதவி செய்யும். அவங்க கூட ஆண்டவரே உண்மை சார்ந்து கொள்ள, உண்மை கொண்டு பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற நீர் அவர்களுக்கு நீர் உதவி செய்தரல வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். எக்ஸாம் படிக்கிற பிள்ளைங்களை கூட பலப்படுத்துங்க. அவங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா பயத்தையும் நீக்கி போடுங்க சுவாமி. அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சு சுவாமி, அவங்க நல்ல பாடம் படிக்கத்தக்கதாக அவங்களுக்கு உதவி செய்ய நல்ல எக்ஸாம் எழுதவும் நீர் அவர்களுக்கு நீர் கிருபை பாராட்டுங்க. அதே மாதிரி இயேசுப்பா, பிள்ளைங்க கூட ஒபே பண்ண நீர் சொல்ற காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படியும் போது ஆண்டவரே, நீர் அவர்களோடு கூட இருக்கிறீர் என்று உணர்ந்து கொள்ளத்தக்கதாக நீர் உதவி செய்யும். எல்லாவற்றையும் உடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுத்து எங்கள் மீட்பரும் எங்கள் ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Praise the Lord. Thank you. Let's listen to the memory verse clips sent by our children. I'm Elijah from Junior Boys. I'm going to recite Psalms 104, 31 to 34. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in his works. He looks at the earth, it trembles. When he touches the hills, they smoke. I'll sing to the Lord with all my... As long as I live, I will sing to the Lord while I have my being. May my meditation be sweet to him. I will be glad in the Lord. Praise the Lord. My name is Annie Grace from Inter class, Javashama. Psalm 104 verse 31 to 34. The glory of the Lord shall be reduced forever. The Lord shall be rejoice on his works. He looked at the earth and it trembled, and he touches the hills and they smoke. I will sing into the Lord as long as I live. I will sing praise the God. I will while I have being. My meditation will be my meditation of him will be sweet. I will be glad in the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Psalm 104 verses 31 to 34. The glory of the Lord shall endure forever. The Lord shall rejoice in his work. The Lord looketh on the earth, it trembleth. He toucheth the hills, they smoke. I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. My meditation of the Lord shall be sweet. I will be glad in the Lord. Amen. Memory verse for next week. Beginners and Tiny Tots. Psalm 104 verses 7 and 8. சங்கீதம் 104 அதிகாரம் 7-8 வசனங்கள். KG and Primary. Psalm 104 verses 22 to 24. சங்கீதம் 104 அதிகாரம் 22 வசனம் முதல் 24 வசனம் வரை. Juniors, Inters and Seniors. Matthew chapter 5 verses 3 to 6.
மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் முதல் 6ஆம் வசனம் வரை. Please do send in your memory verse entries and also any prayer requests to the numbers displayed on the screen 94444 41048 and 98408 11897. Let's hear the testimony of our foreigners. Praise the Lord, dear children. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. இன்னைக்கு எல்லாரும் பைபிள் படிச்சு ஜெபம் பண்ணீங்களா? நம்ம கடந்த சில வாரங்களாக ஃபோரனர்ஸ் ஆஃப் ஜோஷ்வா பார்த்துட்டு வரோம். ஜோஷ்வாவோட முன்னோடிகள். லாஸ்ட் வீக் நம்ம டிஎஸ் குருராஜ் தாத்தா பத்தி பார்த்தோம். இந்த வாரம் நம்ம சி சாமுவேல் தாத்தா பத்தி பார்க்க போறோம். சி சாமுவேல் தாத்தா ஒரு டீச்சராக இருந்து அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ஆர்மில he served. அவர் ஹாஸ்டல்ல இருக்கும்போது ஒரு ஊழியக்காரர் நேம் பிரதர் ஆர்ச் பால் ஐசையா 53:5 நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச வசனம் தான். இதுல ஒரு செர்மன் கொடுத்தாராம். அதுல ஹீக்கு பதிலா அவர்னு வர வார்த்தைக்கு பதிலா ஜீசஸ்னும் ஆர் அதாவது பதிலா நம்ம பேரை போட்டு அந்த வசனத்தை வாசிக்க சொன்னாராம். நான் இப்ப வாசிக்கிறேன் கேளுங்க. Jesus was wounded for Joe's transgression. Jesus was bruised for Joe's iniquities. The chastisement of Joe's peace was upon Jesus, and with Jesus' stripes Joe is healed. நீங்க கூட இந்த உங்க பேரை போட்டு இந்த வசனத்தை வாசிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த செர்மனை கேட்டு நம்ம சி சாமுவேல் தாத்தா accepted Lord Jesus Christ as his personal savior. கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு அவர் கர்த்தர் வழியில இருந்து விலகி காணப்பட்டார். அப்போ someone asked, மரித்தா நீ எங்க போவ? If you die, where will you go? அப்போ அவர் நினைச்சாரா அவர் ரொம்ப யோக்கியம்னு. But God brought all his sins right from childhood. அவர் சிறு வயதுல இருந்து அவர் செய்த பாவத்தை எல்லாம் கர்த்தர் அவர் கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து காமிச்சாராம். அப்போ அவருக்கு இருந்த பெருமை, ஆர்மில மேஜரா இருந்தாரு, அந்த பெருமையெல்லாம் அவரு காண போச்சான். அவர் அழுது கர்த்தர் இடத்துல அறிக்கையிட்டாராம் அவர் பாவத்தெல்லாம். அண்ட் God filled him with joy and peace. கர்த்தர் அவரை சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் நிரப்பினாராம். அவருடைய ஆர்மி சேவிங்ஸ்லாம் வச்சு he started a workshop and அதுல he faced losses. அப்போ God servant பக்சிங் asked him, இந்த பிசினஸ் நீ கர்த்தர்கிட்ட கேட்டு ஆரம்பிச்சியா? So ask God his forgiveness. கர்த்தர்கிட்ட நீ மன்னிப்பு கேளு, கர்த்தர் நீ இழந்தது எல்லாம் திரும்ப தருவாருன்னு சொன்னாராம். அதன்படி நம்ம சி சாமுவேல் தாத்தா waited on the Lord in prayer for many years. And one day God servant பக்சிங் workshop க்ளோஸ் பண்ணிட்டியான்னு கேட்டாராம். He said yes. So he asked him to join his ministry. அதுக்கப்புறம் நம்ம சி சாமுவேல் தாத்தா நம்ம சர்ச்ல at ஜோஷ்மால he served as a deacon for many years. And then he was ordained elder of Joshma in 1985. And till his death, அவர் மரணம் வரைந்தும் அவர் கர்த்தருக்கோசரம் ஊழியம் செய்தார். ஸோ டியர் சில்ட்ரன், நம்ம சி சாமுவேல் தாத்தாவோட டெஸ்ட்மனி பார்த்தோம். அதுல இருந்து ஒரு 3 விஷயங்களை திரும்பி வலியுறுத்துறேன். ஃபர்ஸ்ட் திங், லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் டைட் ஃபார் அவர் சின்ஸ். ஐசையா 53:5ல உங்க பேரை போட்டு அந்த வசனத்தை படிங்க. செகண்ட் திங், இஃப் யூ டை டுடே வேர் வில் வி கோ. நம்ம மரித்தோன்னா இன்னைக்கு எங்க போவோம்? நம்ம கர்த்தரோட வழியில கண்டினியூஸா நடக்கிறோமா, இல்லை வழி விலகி போயிருக்கோமா? அப்படி போயிருந்தோம்னா நம்ம இன்னைக்கே முழங்காலிட்டு கர்த்தர் இடத்துல அழுது நம்ம பாவத்தெல்லாம் அறிக்கட்டோம்னா அவர் நம்மளை ஏற்றுக்கொள்வார். He will turn back to us and he will accept us as his child. Third thing, நம்ம எந்த ஒரு காரியத்தை செய்யறதா இருந்தாலும் கர்த்தருடைய சித்தத்தை அறிந்துதான் செய்யணும். We have to seek God's will. We have to wait patiently for him, even if it takes years to accomplish. As it is said in Psalms 40:1-2, I waited patiently for the Lord, and he inclined unto me and heard my cry. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. கர்த்தருக்கு பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன், அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து
என் கூப்பிடுதலை கேட்டார். பயங்கரமான குழியிலும் உளையான சேற்றிலும் இருந்து என்னை தூக்கி எடுத்து என் கால்களை கண்மணியின் மேல் நிறுத்தி என் அடிகளை உறுதிப்படுத்தினார். So Lord will establish all your goings. Amen. It's time to remember the children who celebrated their birthday last week. The following children have celebrated their birthdays during the week. First, we have Lydia from juniors. She has celebrated her birthday on 9th of March. We claim this promise for Lydia. 1 Timothy chapter 6 verse 17. The living God who giveth us richly all things to enjoy. Next, we have Johanan from primary. He has celebrated his birthday on 12th of March. We claim this promise for Johanan. Hebrews chapter 13 verse 6. The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Next, we have Kenneth from Tiny Tots. He has celebrated his birthday on 13th of March. We claim this promise for Kenneth. Psalms 115 verse 13. He will bless them that fear the Lord, both small and great. Next, we have Jacob Charles from Tiny Tots. He has celebrated his birthday on 13th of March. We claim this promise for Jacob. Philippians chapter 4 verse 19. But my God shall supply all your need according to his riches and glory by Christ Jesus. Next, we have Keba Jonathan from primary. He has celebrated his birthday on 14th of March. We claim this promise for Keba. Psalms 113 verse 7. He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth the needy out of the dunghill. Finally, we have Evangeline Jennifer from RT. She has celebrated her birthday on 16th of March. We claim this promise for Evangeline. Psalms 115 verse 12. The Lord had been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. Happy birthday to you. Only one will not do. Take the gift of salvation, and you will have to. The God of all grace, who hath called you unto his eternal glory by Christ Jesus, after that he hath suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen.